नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लय सव्वसाहूणम् एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं होयि मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैसा આપણો વિષય ચાલી રહ્યો છે શ્રી ઉદય સ્વામિત્વ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી વીર શેખર સુરીશ્વરજી મહારાજા સાહેબ દ્વારા વિરચિત આ શ્રી ઉદય સ્વામિત્વ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। આથી પહેલાં આપણે થર્ડ કર્મ ગ્રંથનો ફર્સ્ટ પાર્ટ જોયો હતો બંધ સ્વામિત્વ, જે હતો પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી દેવેન્દ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજા સાહેબ દ્વારા વિરચિત। આ છે ત્રીજા કર્મ ગ્રંથનો સેકન્ડ પાર્ટ શ્રી ઉદય સ્વામિત્વ। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीर शेखर सुरीश्वरजी महाराज साहेब द्वारा विरचित एवं उदय स्वामित्वना आधारे रम्य रेणुजी बुकना आधारे आगळ जोयुं छे, जेनी अंदर आपणे चार गतिना जीवो कई मार्गमां रहे छे ते कया गुण स्थानके केटला कर्मना उदयवाळा होई शके छे तेनी विचारणा करी। एना बाद आपणे शॉर्टमां जोई रह्या हता। टोटल 74 मार्गणाओ छे। ए मार्गणानी अंदर रहेला एवा जीवो एना उदय स्वामित्वनु एनी अंदर आपणे 25 एवी मार्गणा ने अलग अहींया बताव्यो छे, जे प्रमाणे आपणे आगळ जोयेलुं छे एम के ते केवी छे ओघ मुजब अथवा तो कर्मस्थव प्रमाणे छे। एटले आने अलगथी आपणे अहींया टेबलनी अंदर शॉर्टमां लखीने बताव्युं छे। आपणे जोयुं अमुकनी अंदर मतांतर छे, क्यांक अलग अलग अपेक्षा भेद छे, કેટલા ગુણસ્થાનક આવે વગેરે એની વિચારણા કરવાની। પછી આગળ અલગ અલગ માર્ગણાઓ જોઈ, જેની અંદર કેટલીકની અંદર મતાંતર કેટલાક આવેલા છે કર્મગ્રંથ મુજબ અને સિદ્ધાંતકારશ્રી મુજબ, એ વગેરે આપણે જોયા। એ 25 માર્ગણાઓ એવી જોઈ કે જે છે કર્મસ્થવ પ્રમાણે। પછી આગળ આપણે 33 એવી માર્ગણાઓ જોઈ રહ્યા હતા જે કર્મ પ્રમાણે ગ્રુપિંગ કરેલી છે। आनी अंदर कोई पण होय मार्गणा, एनी अंदर उदय स्वामित्व कहो के कंई पण कहो, एमां विचारणा कई रीते करवानी के एमां केटला कर्मनो उदय होई शके वगैरे। तो पहला तो मार्गणानुं नाम विचारवानुं अने ए मार्गणानी अंदर कया जीवो आवी शके ए मार्गणानुं डेफिनेशन विचारवानुं। ए सिच्युएशन जीवनुं क्यारे होई शके। एक्जाम्पल माटे आ आहारी मार्गणा छे, एनी अंदर कोई जीव आहारीपणुं ज्यारे पामे तो ये आहारीपणावाळा जीवनु अवस्था क्यारे होई शके अने एना ऑपोजिट जे छे अनाहारी, तो एवी अवस्था क्यारे होई शके ए विचारवानुं। अने एवा स्पेशियल कर्मनी विचारणा करवानी के जे आमां नहीं पण स्पेशियली पेली ऑपोजिट जे छे विपरीत अवस्था एटले अनाहारी अवस्था एनी अंदर ज होय उदयमां, पण आ आहारीनी अंदर ए अवस्थानी अंदर उदयमां नहीं होय, ए विचारणा करवानी। અને એને પછી ઓઘમાંથી કાઢી મૂકવાનું અને એના આ સિચ્યુએશનની અંદર એને કયા કયા ગુણસ્થાનક આવી શકે વગેરે વિચારવાનું। કંઈક અપેક્ષા ભેદ હોય આની જેમ તો એ પણ વિચારવાનું। પછી આગળ જે પણ હોય એ પ્રમાણે વિચારતા જવાનું। અને એમાં તો સૌથી પહેલાં કર્મસ્થળનું જે છે ઉદયનો ટેબલ એ ઉપસ્થિત હોવું જરૂરી છે। તો પછી આ ટેબલો જે હમણાં શોર્ટમાં જોઈ રહ્યા છીએ एनी अंदर सहेलाईथी विचारणा थई शके। नहीं तो आ जो बाय हार्ट नहीं होय कर्मस्थळनुं उदय टेबल तो आनी अंदर पण शॉर्टमां बाय हार्ट नहीं थई शके। आमां आखुं लांबू प्रोसिजर ज पछी फॉलो करवुं पड़े, एटले ए याद राखवानुं। हाँ, तो लास्ट क्लासनी अंदर आपणे आहारी मार्गणा जोई, त्रस्काय पंचेन्द्रिय संघनी मार्गणा 4 मार्गणाओ जोई। अने हाँ, अहींया पहली 12 मार्गणाओ जे छे एनी अंदर मात्र नाम कर्मनी ज विचारणा करवानी छे कर्मस्थळना कम्पेरिजनमां। एमां पण नाम कर्मनी विचारणा आपणे आ 4 जे छे मार्गणाओ एने विषे जोयुं, कई रीते कोनी अंदर कया नाम कर्मनुं माइनस करवानुं होय छे। पछी नेक्स्ट आवे छे सत्य मनोयोग। आ जोईए तो सत्य मनोयोग जे छे ए सिच्युएशन अथवा तो आ जे मार्गणा छे एनी अंदर कया जीवो आवी शके। तो पहला तो मनोयोग छे एटले मनवाळा एटले संघनी जीवो आवी शके। तो
જે છે બાકીના મન વગરના એ બધાને કાઢી મૂકવાના. એ થઈ ગયું એક ફર્સ્ટ. પછી એ પણ પર્યાપ્ત જ આવશે ને? પ્રણામ ગુરુજી. હા પ્રણામ. એમ હા પર્યાપ્ત જ આવશે ને? હા અપર્યાપ્ત ના આવે. એટલે માની લો કે જીવના ભેદમાંથી ગણીએ તો એટલે હા અપર્યાપ્તની જે લગતી હશે પ્રકૃતિઓ એ બધી પણ નીકળી જશે. હા અપર્યાપ્ત નામ કર્મ નીકળી જાય હા એના હિસાબે. હા. એ પછી સત્ય મનોયોગ જે છે એ કેવલી ભગવંતોને પણ પોસિબલ છે દ્રવ્યના હિસાબે. એટલે દ્રવ્ય મનની અપેક્ષાએ જે આન્સર આપતા હોય અવધિજ્ઞાની એવા જે અનુત્તર વિમાનવાસી દેવોને અથવા તો મનોપર્યજ્ઞાની અવધિજ્ઞાની એવા મુનિ ભગવંતોને આન્સર્સ આપતા હોય જ્યારે કેવલી ભગવંતો, ત્યારે એમના દ્રવ્ય મનનો વપરાશ હોય છે. એટલે ત્યારે એમને મનોયોગ હોય છે. અને કેવલી ભગવંતો હોય એમને ક્યારે પણ અસત્ય અને અસત્યથી મિશ્રિત એવો મનોયોગ ન હોય અને એવો વચનયોગ પણ ન હોય. તો કેવલી ભગવંતોને સત્ય મનોયોગ પોસિબલ છે અને અસત્યામૃષા મનોયોગ એ પોસિબલ છે. પણ અસત્ય જેની અંદર પણ હોય એવા અસત્ય મનોયોગ અને સત્ય અસત્ય અથવા તો મિશ્ર આ જે છે સત્યાસત્ય મનોયોગ એ એમને નહીં હોય. એટલે ફર્સ્ટથી 13th ગુણસ્થાનક અહીંયા આવશે. અને બાકી 14th ગુણસ્થાનક એ તો અયોગી પણ હોય છે, એમાં યોગ જ નથી તો મનોયોગ વગેરે કઈ રીતે આવે, એટલે નહીં આવશે. એટલે સત્ય મનોયોગની અંદર પહેલોથી 13મો ગુણસ્થાનક આવી ગયો. હવે આપણે જે વિચાર્યું કે આની અંદર કયા જીવો નથી અથવા તો કઈ કઈ અવસ્થા નથી જીવની, તો એકેન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, તે ઇન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય જીવો બધા જ નીકળી જાય છે. માત્ર પંચેન્દ્રિય જીવો આવશે અહીંયા. અને એમાં એ પર્યાપ્તા એવા જે હોય તે, એટલે લબ્ધિ પર્યાપ્તા એવા જીવો. એ થઈ ગયું. પછી એ જે છે જીવ, એ જ્યારે પોતાની મન પર્યાપ્તિ કમ્પ્લીટ કરશે ત્યારે એને સત્ય મનોયોગ પોસિબલ થશે. અને જ્યારે જીવ ભ બદલતો હોય છે ત્યારે એણે એક પણ પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરેલી નથી. એટલે ભ બદલતા ટાઈમે જે કર્મ ઉદયમાં આવે છે, સ્પેશિયલી કયા, અનુપૂરી 4, એ પણ અહીંયા ઉદયમાં નહીં હશે. એટલે આપણે હમણાં સુધી શું જોયું, શું માઇનસ કરવાનું છે, તો એકેન્દ્રિય રિલેટેડ બધી કર્મ પ્રકૃતિઓ, બે ઇન્દ્રિય, તે ઇન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય રિલેટેડ બધા કર્મ એ માઇનસ કરી લેવાના. પછી ભ બદલતા ટાઈમે જે હોય છે તે કર્મ. એટલે અહીંયા આપણે ગણીએ તો કેટલા થઈ જાય છે, 122 છે ટોટલ ઉદયોગ. એનામાંથી 109 એટલે કેટલા નીકળ્યા છે, 13 કર્મ ઓઘમાંથી જ નીકળી ગયા છે. હવે આપણને એ 13 કઈ તે વિચારવાની. તો સૌથી પહેલાં એકેન્દ્રિય રિલેટેડ વિચારીએ તો સ્થાવર ચતુષ્ક આવી જાય. એની અંદર માત્ર એકેન્દ્રિયના વિશે વિચારતા હોઈએ તો સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, સાધારણ અને આતપ, આ 4 કર્મ છે એકેન્દ્રિયને માટે સ્પેશિયલ. એ કર્મ હોય છે કયા, સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, સાધારણ અને આતપ. પછી આપણે લબ્ધિ પર્યાપ્તા માત્ર જીવો હોય છે, એટલે લબ્ધિ અપર્યાપ્તને જે હોય એવા અપર્યાપ્ત નામ કર્મ એ પણ કાઢવાનું. એટલે સ્થાવર ચતુષ્ક આખો નીકળી જાય. આતપ નામ કર્મ નીકળી ગયું. અને એકેન્દ્રિય જાતિ નામ કર્મ એ બધા થઈ ગયા એકેન્દ્રિય રિલેટેડ. પછી બે ઇન્દ્રિય રિલેટેડ, બે ઇન્દ્રિય જાતિ નામ કર્મ, તે ઇન્દ્રિય અને ચૌરિન્દ્રિય જાતિ નામ કર્મ. એટલે જાતિ ચતુષ્ક આખો નીકળી ગયો, સ્થાવર ચતુષ્ક નીકળ્યો, આતપ નામ કર્મ નીકળ્યો. કેટલા થયા, 9 થઈ ગયા. પછી હજી 4 ગણવા છે. એ 4 કયા, તો અનુપૂરી 4, બહુ બદલતા ટાઈમે જે હોય છે તે થઈ ગયા. 13 કર્મો એ બધા છે નામ કર્મ. આ રીતે આપણે એ જોયું કે આ 109 કર્મ ઓગે ઉદયોગ્ય છે સત્ય મનોયોગ માર્ગણામાં. માત્ર નામ કર્મોને અહીંયા કાઢવાના છે, એની જ વિચારણા છે નામ કર્મની. પછી પહેલો ગુણસ્થાનક, ત્યાં કર્મસ્થળની અંદર 117 હતા, અહીંયા 104 છે. તો 13નું ફરક છે. તે કયા 13, તો અહીંયા આપણે જે કાઢ્યા ઓગમાંથી એ સેમ 13 બધા કયા, તે પાછું રિપીટ કરો કોઈ ભાગશાળી. કયા 13 કર્મ અહીંયા કાઢ્યા છે, જે ઓગમાંથી નીકળ્યા છે એ જ. હા એ જ છે. કયા છે, સ્થાવર ચતુષ્કા, જાતિ ચતુષ્કા, આતપ ને અનુપૂર્વી 4. રાઈટ. એ થઈ ગયા 13 કર્મ જે અહીંયા આપણે કાઢ્યા કર્મસ્થળોના કમ્પેરિઝનમાં. એ ફરક.
પછી અહીંયા જોઈએ 103 છે, પણ આપણા કર્મસ્થવની અંદર 111 હતા. અહીંયા કેટલાનું ફરક થયું છે? 8 કર્મનું ફરક થયું છે. તો એ 8 કર્મ કયા કયા છે? બોલો. એક જાતિ ચતુષ્ક ને સ્થાવર ચતુષ્ક. હા, એમાંથી સ્થાવર ચતુષ્ક જે છે એની અંદરથી સ્થાવર અહીંયા કાઢી રહ્યા હતા, પણ અહીંયા નથી આમાં તો કાઢતા. અહીંયાથી નીકળી ગયું. હા, તો અહીંયા આપણે કયા કયા ગણવાના? નરકાનુપુરીનો આમે અહીંયા અનુદય હતો એટલે એ નહીં ગણવાની, એટલે 3 અનુપૂર્વીઓ એનું ફરક. પછી હજી 5 ગણવાના છે. તો જાતિ ચતુષ્ક અને એક સ્થાવર. સ્થાવર. હા, જાતિ 4, સ્થાવર અને 3 અનુપૂરી, નરકાનુપૂરીને છોડીને એનું ફરક છે અહીંયા. જે પહેલાં જ ઓગમાંથી જ નીકળી ગયા છે એના હિસાબે ફરક આવ્યો. પછી અહીંયા જોઈએ, ત્રીજા ગુણસ્થાનકે કોઈ પણ ફેરફાર નથી. આ છે આપણા કર્મસ્થવની જેવું જ સેમ ટુ સેમ. કારણ શું થઈ ગયું અહીંયા? કારણ એકેન્દ્રિયથી ચૌરેન્દ્રિય જીવો, એમને માટે જે જાતિ 4 હતું, પછી સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, સાધારણ ને આતપ, આટલા જે કર્મ હતા એ માત્ર પહેલા બીજા ગુણસ્થાનકે જ ઉદયમાં હોઈ શકતા હતા. અને અપર્યાપ્ત નામ કર્મ, લબ્ધિ અપર્યાપ્ત જીવોને જે હોય સ્પેશિયલી ઉદયમાં, એ માત્ર ફર્સ્ટ ગુણસ્થાનકે ઉદયમાં હોતું હતું. અને સ્થાવર નામ કર્મ બીજા ગુણસ્થાનકે સુધી હોતું હતું ઉદયમાં. પણ ત્રીજા ગુણસ્થાનકે એ બધા કર્મ આમે ઉદયમાં હોતા જ નહીં હતા કર્મસ્થવની અંદર પણ. અને 4 અનુપૂરીને અહીંયાથી જે કાઢી છે એ આમ પણ ત્રીજા ગુણસ્થાનકે ઉદયમાં હોતી જ નહીં હોય. એટલે આ ત્રીજા ગુણસ્થાનકની અંદર કર્મસ્થવના કમ્પેરિઝનમાં કોઈ પણ ફરક નહીં આવશે. ત્યાં જેટલી હતી 100 એટલી જ સેમ ટુ સેમ રહેશે. પછી ચોથા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો અનુપૂરીઓનો ઉદય અહીંયા એડ કરતા હતા આપણે કર્મસ્થવની અંદર, પણ એ 4 અનુપૂરીઓ આ માર્ગણાની અંદર ઉદયમાં હોઈ નહીં શકે, એને આપણે ઓગમાંથી જ કાઢી મૂકી છે. એટલે એ 4નું ફરક અહીંયા આવશે. કર્મસ્થવના હિસાબે 104 છે ઉદયયોગ્ય, પણ આ માર્ગણા સત્ય મનોયોગ માર્ગણાની અંદર 100 આવશે ઉદયયોગ્ય કર્મ. પછી એના આગળ જે પણ છે બધું ઓગ મુજબ જ છે, એટલે કર્મસ્થવ મુજબ જ છે. આની અંદર કોઈ પણ ફેરફાર નથી 13મા ગુણસ્થાનક સુધી. બસ સિમ્પલ છે. માત્ર બધાની અંદર શું કરવાનું છે? આપણને જે પણ માર્ગણા છે એનું ડેફિનેશન સારી રીતે યાદ રાખવાનું. એની અંદર કયા જીવ ફિટ થાય છે એ યાદ રાખવાનું, અને એને કયા ગુણસ્થાનક આવી શકે એટલું યાદ રહેશે તો પછી આખો ઉદય સ્વામી તો આપના હિસાબે આપ ટેબલ ફોર્મ કરી શકો કોઈ પણ માર્ગણાનું. કોઈ મતાંતર જો હોય તો એ પણ યાદ રાખવાનું. પછી નેક્સ્ટ છે અસત્ય મનોયોગ. અહીંયા પહેલાં અસત્યામૃષા જોઈએ. તો અસત્યામૃષા મનોયોગ જે છે તેની અંદર પણ સત્ય મનોયોગની જેવું જ સેમ ટુ સેમ ઉદય સ્વામિત્વ છે. 1 થી 13મું ગુણસ્થાનક, 1 થી 13મું ગુણસ્થાનક, ઓગે 109, ઓગે 109. જે પણ 13 કર્મ અહીંયા આપણે કાઢ્યા સેમ અહીંયાથી કાઢવાના, સેમ 104 આ જ પ્રમાણે. બાકી બધું સત્ય મનોયોગની જેવું જ છે, એની અંદર કોઈ પણ ફેરફાર નથી. પછી એ જ રીતે સત્ય વચન યોગ, એની અંદર પણ સેમ ટુ સેમ છે સત્ય મનોયોગની જેવું જ. 1 થી 13મો ગુણસ્થાનક, 1 થી 13મો, 1 થી 13મો, 1 થી 13મો ગુણસ્થાનક. આ 4 એની અંદર ગુણસ્થાનકનું નંબર સેમ છે. પછી હવે આપણે જો જોઈએ તો ઓઘે કેટલા? તો 109. એ ક્યાં ક્યાં સેમ છે? તો સત્ય મનોયોગ, અસત્ય અમૃષા મનોયોગ અને સત્ય વચન યોગ. આ ત્રણેયની અંદર ઓગે 109 છે સેમ. અને જે પણ ઉદય સ્વામિત્વ છે આખું સેમ ટુ સેમ કોપી છે. એની અંદર કોઈ પણ વિચારણા અલગથી નથી. જે આપણે અહીંયા વિચારણા કરી એ જ સેમ બધા માટે લાગુ પડે છે, એ જોયું. અને અહીંયા જે પ્રમાણે આપણે મનોયોગનું જોયું એ જ પ્રમાણે વચન યોગનું પણ સમજવાનું. સત્ય વચન યોગ જે છે એની અંદર કયા જીવો આવી શકે? તો 1 થી 13મા ગુણસ્થાનકવાળા જીવો. સહયોગી કેવલી ભગવંતને પણ સત્ય વચન યોગ હોય છે, અને એમને અસત્ય અમૃષા વચન યોગ પણ હોય છે. પણ અસત્ય વચન યોગ અને સત્યાસત્ય વચન યોગ કેવલી ભગવંતોને નહીં હોય ક્યારે પણ.
સંપૂર્ણ જ્ઞાની છે, સર્વજ્ઞ છે, એટલે અસત્યનું કોઈ પ્રશ્ન હોય જ નહીં શકે, ન તો મનોયોગમાં ન તો વચન યોગમાં. પણ વ્યવહાર મનોયોગ એ એમને હોય છે. સત્ય મનોયોગ, સત્ય વચન યોગ આમે હોય. પછી નેક્સ્ટ આવે છે આ અસત્ય મનોયોગ, સત્યાસત્ય મનોયોગ, અસત્ય વચન યોગ ને સત્યાસત્ય વચન યોગ. આ ચાર જે છે એની અંદર ગુણ સ્થાનકના હિસાબે ફેરફાર પડે છે. જેની અંદર 13મો ગુણ સ્થાનક નથી, એના હિસાબે જિન્નામ કર્મનો ઉદય અહીંયા નહીં આવશે. એટલે 109 અહીંયા આપણે જે જોયા હતા અને 13 કર્મ આપણે કાઢતા હતા, તો એમાં હજી એક કર્મનું એડિશન કરી લેવાનું, જિન્નામ કર્મ પણ કાઢી મૂકવાનું. ટોટલ 14 કર્મ કાઢીએ 122માંથી, તો 108 કર્મ ઉદય યોગ્ય બચી જાય છે આ 4 માર્ગણાઓની અંદર. બાકી બધું સત્ય મનોયોગ વગેરેની જેવું છે સેમ, માત્ર 13મો ગુણસ્થાનક નહીં આવશે, બસ એ થઈ ગયું. પછી અસત્યામૃષા વચન યોગ, એની અંદર હવે કયા જીવો નહીં આવે, તો એકેન્દ્રિય કોઈ પણ જીવ નહીં આવે આની અંદર, પણ 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય જીવો આવશે. પંચેન્દ્રિય તો એમે આવે. પછી હજી એક લબ્ધિ અપર્યાપ્ત જીવો એ પણ નહીં આવશે, કારણ અહીંયા આપણે જે પ્રમાણે જોયું હતું, મન પર્યાપ્તિ પૂરી નહીં થાય તો મનોયોગ નહીં આવે, તો એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ ભાષા પર્યાપ્તિ કમ્પ્લીટ નહીં થાય ત્યાર સુધી વચન યોગ નહીં આવે. અને જે પ્રમાણે અહીંયા આપણે જોયું ભ બદલતા ટાઈમે મન નહીં હોય, એ જ રીતે અહીંયા પણ ભ બદલતા ટાઈમે વચન નહીં હોય. એના હિસાબે ભ બદલતા ટાઈમે જ માત્ર જે હોય ઉદયમાં એવા 4 અનુપૂર્વી નામકર્મો એ પણ અહીંયા ઉદયમાં નહીં આવશે. અને કેવલી ભગવંતોને પણ આ અસત્યામૃષા વચન યોગ હોય છે. એના હિસાબે પહેલોથી 13મો ગુણસ્થાનક આવશે આ માર્ગણાની અંદર. 13મો ગુણસ્થાનક છે એટલે જિન્નામ કર્મનો ઉદય પોસિબલ રહેશે. તો કયા કયાને અહીંયાથી કાઢવાના છે, તો એકેન્દ્રિયને માત્ર હોય જે ઉદયમાં એ બધા જ કર્મ કાઢી મૂકવાના. પછી લબ્ધિ અપર્યાપ્ત જીવોને જે હોય ઉદયમાં એવો અપર્યાપ્ત નામ કર્મ કાઢી મૂકવાનો. અને ભ બદલતા ટાઈમે જે આનુપૂરી કર્મ ઉદયમાં આવે એવા 4 આનુપૂરી નામકર્મ કાઢી મૂકવાના. 122 હતા કર્મસ્થ મુજબ, એનામાંથી 112 છે, 10 કર્મ ગણવાના છે. કયા 10? તો એકેન્દ્રિયને માત્ર જે ઉદયમાં હોય એવા એકેન્દ્રિય જાતિ, પછી સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, સાધારણ, આતપ એ નીકળી ગયા. પછી લબ્ધિ અપર્યાપ્તને જે હોય ઉદયમાં એવો અપર્યાપ્ત નામ કર્મ અને 4 આનુપૂરી કર્મ, એ ટોટલ 10 કર્મ નીકળી જાય છે અહીંયા ઓગમાંથી, અને બચી જાય છે 112. પછી ફર્સ્ટ ગુણ સ્થાનકે કર્મસ્થ મુજબ કેટલા હતા, તો 117 હતા. અહીંયા 10 કર્મ નીકળ્યા છે 107. તો કયા 10? તો અહીંયા જે આપણે કાઢ્યા તે જ સેમ. કયા કયા? સ્થાવર 4, એકેન્દ્રિય જાતિ, આતપ, આનુપૂરી 4 એ અહીંયા નીકળી ગયા છે 10 કર્મ. પછી અહીંયા જે હતું 103, એ જ રીતે અહીંયા સેમ સમજવાનું. અહીંયા જે આપણે કાઢ્યું હતું એ જ સેમ અહીંયા રિપીટ સમજી લેવાનું. પછી 100 કર્મ અહીંયા ત્રીજા ગુણસ્થાનકે ઉદયયોગ્ય કર્મસ્થ મુજબ જ સેમ ટુ સેમ. ચોથા ગુણસ્થાનકે આનુપૂરીનો ઉદય નહીં આવશે એટલે 104 નહીં પણ 100 કર્મ જ આવશે. બાકી 5માંથી કરીને 13મા સુધી કર્મસ્થ મુજબ જ છે, કોઈ પણ ફેરફાર નથી એની અંદર. આ રીતે આપણે આ જોયું. આટલા સુધી જે 12 માર્ગણા હતી એની અંદર માત્ર નામકર્મની અંદર વિચારણા કરવાની હતી. હવે નેક્સ્ટ આવે છે નામકર્મ અને આયુષ્ય કર્મની અંદર વિચારણા કરવા યોગ્ય એવો માર્ગણા. કયું છે? તો મનુષ્ય ગતિ માર્ગણા. એના માટે મનુષ્ય ગતિ વર્ડ આવે તો ડિરેક્ટલી આપણને ખ્યાલમાં આવી જાય કે માત્ર જે મનુષ્યો છે, જે મનુષ્ય ગતિને પામેલા છે એ જ આવશે આ માર્ગણાની અંદર. અને મનુષ્યને પહેલોથી 14મો ગુણસ્થાનક બધા પોસિબલ છે. જો પોસિબલ નહીં હોય તો મોક્ષ કોનું થાય? તો મનુષ્ય ગતિની અંદર 14 ગુણસ્થાનકો આવી જશે. કયા કાઢવાના રહેશે, કયા જીવો નીકળી જશે? તો તિર્યંચ પ્રાયોગ એટલે એકેન્દ્રિયથી 4 ઇન્દ્રિય બધા નીકળી જાય છે જાતિઓ. પછી સ્થાવર રિલેટેડ જે છે, સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, સાધારણ, આતપ એ 4 કર્મ સ્થાવર યોગ્ય જે છે એ નીકળી જાય.
પછી દેવનારકી યોગ્ય વૈક્રિય નીકળશે. બરાબર વૈક્રિય અષ્ટક. બરાબર વૈક્રિય અષ્ટક નીકળી જાય અને તિર્યંચ અને પ્રાયોગ્ય જે છે તિર્યંચ ત્રિક, તિર્યંચ ગતિ, તિર્યંચ આનુપુરી અને તિર્યંચ આયુષ્ય અને તિર્યંચ પ્રાયોગ્ય ઉદ્યોત નામકર્મ એ નીકળી જાય છે. એટલે ટોટલ 20 કર્મો અહીંયા નીકળે છે. 122 માંથી 20 માઇનસ કરીએ તો 102 બચી જાય છે. એ 20 કયા પાછું ગણીએ તો વૈક્રિય અષ્ટક પહેલું, એની અંદર દેવત્રિક નરકત્રિક આવી ગયા અને વૈક્રિય દ્વિક આવ્યું. પછી તિર્યંચ ત્રિક આવી ગયું, પછી જાતિ 4, પછી સ્થાવર સૂક્ષ્મ સાધારણ આતપ અને ઉદ્યોત નામ કર્મ. આટલા 20 કર્મ અહીંયા ઓગમાંથી જ નીકળી ગયેલા છે, મનુષ્ય ગતિ માર્ગણામાંથી. એનો ઉદય અહીંયા પોસિબલ નહીં હોય. પછી પહેલા ગુણસ્થાનકે 97 કર્મ ઉદય યોગ્ય. પહેલા કર્મસ્થવની અંદર 117 હતા, અહીંયા છે 97. 20 માઇનસ કઈ છે, કઈ તે અહીંયા જે ઓગમાંથી કાઢેલ તે એ જ સેમ. કઈ કાઢી છે બોલો કોઈ ભાગ્યશાળી? 20 કર્મ બોલો. પહેલા ગુણસ્થાનકે કર્મોત્સવના કમ્પેરિઝનમાં જે નીકળ્યા છે તે 20 કર્મ. વૈક્રિય અષ્ટક, સ્થાવર 4, પછી જાતિ 4 ને ઉદ્યોત અને આતપ. સ્થાવર 4 નહીં કહેવાનું, એમાં અપર્યાપ્ત નામકર્મ નહીં કાઢી શકાય, અપર્યાપ્ત રહેશે. બરોબર. એટલે સ્થાવર સૂક્ષ્મ અને સાધારણ આ ત્રણ. સ્થાવર સૂક્ષ્મ. અને હજી તિર્યંચ પ્રાયોગ્ય જે છે તે, તિર્યંચ ગતિ અને તિર્યંચ આનુપૂર્વી અને તિર્યંચ આયુષ્ય. આયુષ્ય તિર્યંચ ત્રિક. હા બરાબર થઈ ગયા 20. વૈક્રિય અષ્ટક, તિર્યંચ ત્રિક, જાતિ 4, સ્થાવર સૂક્ષ્મ સાધારણ આતપ અને ઉદ્યોત. અનુમોદના. એ 20 કર્મ અહીંયા પહેલા ગુણસ્થાનકેથી નીકળ્યા છે કર્મોત્સવના કમ્પેરિઝનમાં. પછી અહીંયા આવી જઈએ બીજા ગુણસ્થાનકે 95 કર્મ છે ઉદયયોગ્ય. કર્મસ્તવ હતું એની અંદર કેટલા હતા ઉદયયોગ્ય? અહીંયા બીજા ગુણસ્થાનકે 111 હતા, 111. પણ અહીંયા કેટલા છે? 95 છે. તો ફેર કેટલાનું થયું છે? 16 કર્મનું. બરાબર. કયા 16 નું ફેર થયું છે બોલો? જે ઓગમાંથી કાઢ્યા હશે એ જ હશે. હા એ જ છે, પણ બાકીના 4 કયા નથી નીકળ્યા જે પહેલાથી અહીંયા નીકળે જ છે એમે કર્મોત્સવની અંદર? કયા તો આતપ, સૂક્ષ્મ સાધારણ ઓકે અને નરકાનુપૂર્વી. એ 4 અહીંયા 95 જે હતી એમાં 16 નીકળેલી છે. 4 પહેલાંથી નીકળતી જ હતી. એ પહેલાંથી જે નીકળતી હતી એ આપણે અલગથી હમણાં ગણી, પણ એના સિવાય બાકી જે બચી ગઈ છે, કઈ બચેલી છે તો વૈક્રિય અષ્ટકમાંથી એક નરક આનુપૂર્વી એને માઇનસ કરી લઈએ તો એ 7 કર્મ કયા તો દેવત્રિક, નરક ગતિ, નરકાયુ, વૈક્રિય દ્વિક, પછી તિર્યંચ ત્રિક, જાતિ ચતુષ્ક, પછી સ્થાવર નામ કર્મ ને ઉદ્યોત નામ કર્મ. આટલા છે એ અહીંયા 16 નીકળે છે કર્મસ્થળના કમ્પેરિઝનમાં જોઈએ તો. અને અહીંયા નીકળે છે એટલે ઓગમાંથી જ નીકળી ગયા છે, એટલે એ 16નું જે નંબરનું ફરક આપણને દેખાય છે એ કર્મના હિસાબે એ ફરક દેખાય છે અહીંયા. પણ અહીંયાથી અહીંયા આવતા નથી નીકળતા, તે આપણને ધ્યાનમાં છે. પછી ત્રીજા ગુણસ્થાનકે 91 કર્મ છે ઉદયયોગ્ય. કર્મસ્થળની અંદર હતા 100, અહીંયા છે 91. કેટલાનું ફરક છે તો 9નું. કયા 9નું છે બોલો? ઓગમાંથી નીકળી ગયા છે એ વાત છે 9. કર્મસ્થળમાં હોય છે ઉદયયોગ્ય પણ અહીંયા નથી. દેવગતિ દેવાયુ, નરગતિ નરકાયુ, પછી વૈક્રિય દ્વિક, તિર્યંચ ગતિ તિર્યંચ આયુષ્ય, ઉદ્યોત નામ કર્મ. એ 9નો અહીંયા ફરક છે જે ઓગમાંથી પહેલાં જ નીકળી ગયેલ છે. કર્મસ્થળ મુજબ અહીંયા એ ઉદયમાં હોઈ શકે છે પોસિબલ, પણ અહીંયા મનુષ્ય ગતિ માર્ગણાની અંદર એ નહીં આવે ત્રીજા ગુણસ્થાનક એ ઉદયમાં. એ 9 કર્મો એનું ફરક છે અહીંયા. પછી ચોથો ગુણસ્થાનક ત્યાં 92 કર્મ ઉદયયોગ્ય છે.
પણ આપણા કર્મોત્સવની અંદર 104 કર્મ ઉદય યોગ્ય હતા. કયાનું ફરક છે અહીંયા? 104 ને 92 કેટલાનું છે? પહેલાં તો ફરક 12 કર્મનો ફરક છે. એટલે કયા છે 12 કર્મ? તો દેવત્રિક, નરકત્રિક, તિર્યંચત્રિક, ત્રણેય ત્રિકો થઈ ગયા. વૈક્રદ્વિક, ઉદ્યોત, એ 12 કર્મ અહીંયા કર્મોત્સવના કમ્પેરિઝનમાં એનું ફરક છે ચોથા ગુણસ્થાનકે. પછી પાંચમા ગુણસ્થાનકે આવીએ તો 83 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. કર્મોત્સવની અંદર કેટલા હતા? 87 હતા ઉદય યોગ્ય. અહીંયા છે 83 ઉદય યોગ્ય. કેટલાનું ફરક પડ્યું છે? તો 4 કર્મનું. કયા કયા 4? તો તિર્યંચ રિલેટેડ જે છે એવા. કયા? તો તિર્યંચ ગતિ, તિર્યંચ આયુષ્ય, પછી ઉદ્યોત નામ કર્મ, એ 3 થઈ ગયા. અને નીચ ગોત્રનો ઉદય અહીંયા નહીં આવશે, મનુષ્ય ગતિ છે એટલે. તો એ રૂલ અહીંયા યાદ કરવાનો. હવે કયો રૂલ છે કે આપણે કર્મોત્સવની અંદર જે ગણ્યું હતું 87 કર્મ ઉદય યોગ્ય, એની અંદર તિર્યંચ ગતિને પણ સમાવિષ્ટ કરેલ હતું. અને જે તિર્યંચો છે એમને ભવ સ્વભાવે નીચ ગોત્રનો ઉદય હોય જ છે. એના હિસાબે એ તિર્યંચ ગતિને 5 ગુણસ્થાનકો આવતા હતા. એના હિસાબે પાંચમા ગુણસ્થાનકે પણ આપણે નીચ ગોત્રનો ઉદય ગણેલું હતું કર્મોત્સવની અંદર. પણ જો મનુષ્ય ગતિની વિચારણા કરતા હોઈએ તો મનુષ્યોને પાંચમા ગુણસ્થાનકે નીચ ગોત્રનો ઉદય નહીં હોય. તો એ રૂલના હિસાબે અહીંયા નીચ ગોત્રને કાઢ્યું છે. એ છે ચોથો કર્મ. કયા 4 કાઢ્યા છે? તો ઓઘમાંથી જે નીકળેલા હતા એવા 3 કર્મ. કયા 3? તિર્યંચ આયુષ્ય, તિર્યંચ ગતિ અને ઉદ્યોત, એ 3. અને નીચ ગોત્ર એ રૂલને યાદ રાખીને કાઢવાનું. આ રીતે ટોટલ 4 કર્મનો ફરક અહીંયા થયો છે આપણા કર્મોત્સવના કમ્પેરિઝનમાં પાંચમા ગુણસ્થાનકે મનુષ્ય ગતિ માર્ગણાની અંદર. પછી આગળ જોઈએ તો છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકથી 14મા ગુણસ્થાનક સુધી માત્ર મનુષ્ય જ હોઈ શકે છે. એટલે કર્મોત્સવની અંદર પણ માત્ર મનુષ્યને રિલેટેડ જ બતાવેલું હતું ઉદય સ્વામી. તો એ જ આપણે કહી શકીએ. એટલે એની કમ્પેરિઝનમાં અહીંયા કોઈ પણ ફેરફાર નહીં થશે છઠ્ઠાથી 14મા ગુણસ્થાનક સુધી. એ સ્પેશિયલી એ બધા ગુણસ્થાનકો મનુષ્ય ગતિવાળાને માટે જ છે, એ પણ કહી શકીએ. એટલે અહીંયા કર્મોત્સવ જેવું જ છે ઉદય સ્વામી તો છઠ્ઠાથી 14th ગુણસ્થાનક સુધી મનુષ્ય ગતિ માર્ગણામાં. એ રીતે આપણે જોયું. હવે આજનો સમય અહીંયા આપણો થયો છે. આગળના પદાર્થ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં કન્ટિન્યુ કરશું અવસરે. જીનાજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. પ્રણામ. બધા શાતામાં રહેજો, જીનાજ્ઞાપૂર્વકનું જીવન જીવજો, સર્વવીરતી તરફ આગળ વધજો અને મનુષ્ય ભાવ સફળ કરજો.